بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ تمام فرینڈ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت ہمارے ملک کے اندر دو مسئلے چل رہے ہیں۔ ایک تو پرانا مسئلہ ہے جیسے مولانا فضل الرحمان کہا جاتا ہے، انشاءاللہ اس دفعہ وہ مسئلہ جڑ سے ختم ہو جائے گا، اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ کشمیری پشتین ہے۔ انشاءاللہ کشمیری پشتینوں پہ کل یا پرسوں میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ تو آج جو ہے یہ مذہبی پشتین مذہب فروغ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان پر بات کرتے ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب ان کی جو آپ پوری سیاسی کردار اٹھا کے دیکھیں، سیاسی تاریخ اٹھا 30 سالہ ان کے 3 نسلوں کا ایک ریکارڈ ہے کہ 3 نسلوں سے یہ لوگ سیاست کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو لوگ تحقیق سے وابستہ ہیں یا تحقیق ان کا شوق ہے، تحقیق سے دلچسپی ہے اور وہ جھوٹے پروپیگنڈوں پر یقین نہیں کرتے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو 30 سال کردار رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اسلام کے نام پر رات کو کچھ ہوتے ہیں، اسی اسلام کے نام پر صبح کچھ ہوتے ہیں، اسی اسلام کے نام پر نیکسٹ ایئر کچھ ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ متحدہ مجلس عمل کا جب انہوں نے الیکشن لڑا تو جگہ جگہ چوکنگ کی کہ جی ہمیں ووٹ دو، جنت جس نے جنت میں جانا ہے ہمیں ووٹ دو، پرچم نبوی اور فلاں فلاں، اور یہ اپنی جو انتخابی ریحام خان والی کتاب کو جو تھی اسے قرآن سے معاذ اللہ تشبیہ دیتے رہے۔ لیکن ہمیشہ وہ چاہے اکیلے لڑے یا احتیاط کسی کے ساتھ اتحاد کیا، ہمیشہ انہوں نے منہ کی کھائی، مطلب تقریباً 40-50 سال سے کچھ بھی ان کو حاصل نہیں ہوا۔ یہ جو 2018 کے الیکشن ہے اس کے اندر بھی کوئی نتیجہ کوئی نیا نہیں ہے، وہی ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے سے جانتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہی ہوتا آ رہا ہے، تو یہ چھمبے کی بات نہیں ہے۔ بہرحال میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، ہر ایک انسان اس پہ بخوبی واقف ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت جس طرح وہاں پر بڑھ کے مار رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ پتہ نہیں کتنی بڑی شخصیت ہے، کتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ، کیا ہے۔ یہ سارا مکس اچار یہ وہی ہے جس کو عمران خان نے شکست فاش دی تھی، بہت بری طرح ایسے طرح رسوا کیا ہوا ہے کہ ساری زندگی کی رسوائی جو ہے انشاءاللہ ان کے یہ سروں پر رہے گی۔ اچھا، یہ سارے وہ لوگ تو یہ ٹرک کے اوپر جمع ہو کے دانت نکال رہے تھے اور تقریریں کر رہے تھے، یہ کس کے خلاف کر رہے تھے؟ اپنے خلاف کر رہے تھے۔ الیکشن کمیشن کس نے بنایا؟ الیکشن کمیشن انہوں نے ہی بنایا۔ الیکشن کے طریقہ کار کیا ہوں گے، الیکشن کے رولز کیا ہوں گے، وہ بھی انہوں نے بنائے۔ آرمی کو وہاں پر کس نے لگایا؟ انہوں نے ہی لگایا، کوئی عمران خان نے لگایا۔ تو اس کے بعد یہ رونا دھونا مچارہ شروع کر دیا۔ چلیں یہ سب چیزیں ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، ہم چلیں ایک چیز مانتے ہیں۔ دیکھیں اگر ان کے دلوں میں اخلاص ہوتا، واقعی ان کو پتہ ہوتا کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے ہمارے ساتھ، تو اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ جیسے مثال کے طور پہ بالفرض ہم مان لیتے ہیں زیوروں کے ساتھ، ہم پٹواریوں کے ساتھ ہم مان لیتے ہیں وقتی طور پر کہ مولانا صاحب 30 لاکھ لوگ جمع کر لیں گے، عمران خان سے استعفیٰ لے لیں گے، اگلا الیکشن ہو جائے گا۔ اب جب اگلے الیکشن کے اندر جب حکومت بنے گی، اگر اس کے اندر ان کو شکست ہوگی پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی دھاندلی کا رونا ہوگا نا۔ کہ آپ کو یاد ہوگا تعلق قادری صاحب نے 2012 میں ایک دھرنا دیا تھا، اس وقت انہوں نے تحریک انصاف کو بہت آوازیں لگائی کہ آ جاؤ، لیکن تحریک انصاف نے ان کی سپورٹ نہیں کری، زبانی کلامی سپورٹ کری لیکن عملی طور پر سپورٹ نہیں کری۔ اس وقت تعلق قادری صاحب کا جو مین پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ آپ پہلے الیکشن ریفارمز جو ہیں ان کو درست کریں پھر الیکشن لڑیں، لیکن اس وقت تحریک انصاف نے اور دیگر ساری سیاسی جماعتوں نے ان کی مخالفت کی، اور بہت سارے جو ہمارے ٹی وی اینکر لفافہ مات کیا، انہوں نے کہا نہیں یہ مولوی کی ایک سیٹ بھی نہیں، یہ فلاں ہے اور یہ ویسے ہی آ رہا ہے، فلاں ہے، وہ چلے گئے۔ اس کے بعد 2013 کے الیکشن ہوئے، آپ نے دیکھا یہی دھاندلی کا رونا ہوتا وہ یہاں تک پہنچا۔ اب اس حکومت کو چاہیے تھا جو پچھلی 5 سال جو حکومت کر کے گئے ہیں کہ بھائی 2013 کے الیکشن کے اندر دھاندلی کتنا رولا ہوا ہے، تو ہم کچھ قوانین بناتے ہیں کہ بھائی جو ڈبل ووٹ، جو جعلی ووٹ کاسٹ کرتا ہوا پکڑا جائے گا اس کو سزائے موت دی جائے گی، جو سرکاری اہلکار اس کے اندر ملوث ہوگا اس کی 7 پشتوں میں کسی کو بھی سرکاری نوکری نہیں دی جائے گی اور اس بندے کو سزائے موت دی جائے گی۔ مطلب اس طرح کی کوئی قانون سازی ہوتی تاکہ نیکسٹ یہ نہیں ہوتا۔ بہرحال ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ 2018 کے الیکشن ہوئے۔ اب 2018 کے الیکشن کے اندر جو کہ میں خود پولنگ ایجنٹ تھا، تو میں حلفیہ میں سے کہیں پر بھی حلف لیا جا سکتا ہے کہ وہاں پر کیا ہوا میں بتا سکتا ہوں، نہ کسی کو نکالا گیا، بلکہ اسی دن جس دن الیکشن ہوئے تھے الیکشن کے 2 دن کے بعد میں نے ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کری تھی۔ پوری اپوزیشن یہ جتنے شور کر رہے ہیں یہ اپنے پولنگ ایجنٹس کو سامنے لے کر آئیں، جہاں پر پولنگ ان کے جو پولنگ ایجنٹس ہیں، 30 لاکھ کا مجمع ہے نا،
30 लाख के मजमे में से अपने अपने पोलिंग एजेंट से अलग करें और उनको कुरान के ऊपर हलफ दे के बोलें जी वहां पर उनके सामने क्या हुआ, वोटों की गिनती नहीं हुई, क्या क्या हुआ, तो वो सब चीजें सामने आ जाएंगी। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि अभी अगर मौलाना फजल रहमान साहब या दीगर जमातें जो हैं इनको अगर धांधली इशू होता तो सबसे पहले ये इस वक्त असेंबली के अंदर कोई बिल पास करते, इस हवाले से कोई कानून साजी की जाती कि भाई कोई धांधली करता हुआ पकड़ा गया या जिसके जाली वोट निकले, जैसे पहले बेज़ाब्तगियाँ हुई। मुझे बताएं जो पिछले 5 साल में बेज़ाब्तगियाँ हुई इलेक्शन में, पिछले उसके अंदर के धांधली नहीं बेज़ाब्तगी हुई, तो कितने लोगों को सजा हुई है? किसी एक बंदे को सजा हुई? इलेक्शन कमीशन के किसी बंदे को निकाला? किसी वो सरकारी मुलाजिम जो उस पूरे सिस्टम का हिस्सा था उसमें से किसी को सजा हुई? नहीं हुई। अभी फिर अगर मिसाल के तौर पे चलें जी, मान लेते हैं जी इमरान खान इस्तीफा दे देता है, एक बात है, वैसे तो ख्वाब में भी नहीं इमरान खान की चप्पल के ऊपर जो मट्टी लगी हुई है ये सारे मिलके इंशाल्लाह उसको भी कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये सारे जैसे अल्लाह ताला ने इनके मुकद्दर में जिल्लत और रुसवाई लिखी हुई है, लौट के बुद्धू ये घर को वापस आएंगे। बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लो, इनको इस्तीफा मिलेगा, शिप नंबर 6 के अंदर मिलेगा। लेकिन मैं एक बिलफर्ज बात कर रहा हूँ कि बिलफर्ज इमरान खान इस्तीफा दे देता है, अगले इलेक्शन हो जाते हैं, तो मुझे बताएं फिर क्या होगा? फिर चले मिसाल के तौर पर अगर हम हार जाते हैं, हम आते हैं कि धांधली होगी है, तो हम ये रोला डाल देंगे। तो मेरे भाई सबसे पहले आप ऐसी कानून साजी करो कि भाई जो धांधली करता हुआ पकड़ा गया, जिसके जाली वोट निकले, जिसने वहां पर सरकारी मुलाजिमीन के साथ कोई साजबाज की या किसी सरकारी मुलाजिम ने अपनी नमक हलाली करने की कोशिश की, उनके लिए सख्त सजाएं पहले उनके लिए मुंतखब करें। जब तक आप 100-200 लोगों को कड़ी किस्म की सजा नहीं देंगे तो ये रोला खत्म नहीं होगा। और कानून साजी इन्होंने मर के करनी ही नहीं है। क्यों कि पिछले जितने भी इलेक्शन हुए हैं, मैं कराची के अंदर रहा हूँ, मैंने कई इलेक्शन देखे हैं और हमें पता है यहाँ पर जो है ना इलेक्शन कैसे होते थे, वोटिंग कैसे होती थी। हम घर में बैठे होते थे, हमारे वोट डले हुए होते थे, जब वहाँ पर जाते थे पता चलता था कि भाई वोट डले हुए हैं। कई मरतबा तो वहाँ पर जाते थे, वहीं से हमें भेज देते थे और कई मरतबा हम घर से बाहर ही नहीं निकलते थे, हमें पता था वहाँ पर जाने का फायदा ही नहीं है। तो जानबूझकर ये सिस्टम या कानून साजी इस हवाले से नहीं करते हैं। क्यों? अगर ये जिस तरह ये पाकिस्तान की तारीख का शफाफ तरीन इलेक्शन है, वो किस तरह वो अफवाफिन की वो जो बाकी जो जाहिल लोग हैं जो सिर्फ ये ना झूठ प्रोपेगेंडा ये फैलाते हैं, उन बेचारों को तो नहीं पता होगा फाफिन क्या चीज है। लेकिन वो लोग पढ़े लिखे जेबरे, पढ़े लिखे पटवारी, पढ़े लिखे जाले, वो फाफिन को वहां पर गूगल में सर्च करने देखें फाफिन क्या चीज है। फाफिन की जो रिपोर्ट है वो 2013 के इलेक्शन और 2018 के जो इलेक्शन है उनमें उस पर कैसे तकाबुल किया हुआ है कि 2018 का इलेक्शन 2013 से किस तरह कई गुना बेहतर है। 2018 के इलेक्शन के बारे में तो मैं भी हरफ दे सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक जगह पोलिंग एजेंट था, तो वहां पर तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फर्स्ट क्लास सुकून से, न किसी को बाहर निकाला न कुछ हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि ये टॉपी ड्रामा सब खत्म हो जाएगा। इन्होंने कुछ इन तिलों में तेल खत्म हो चुका है, इनको अपना सब कुछ वाज़े सामने नजर आ रहा है। सिर्फ 4-5 लोगों को बचाने के लिए, 4-5 खानदानों को बचाने के लिए पूरी कौम के साथ ये लोग जो है ना पूरी कौम का बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए हैं। लेकिन एक बात कान खोल के रख लें, तुम लोग इतने सारे जमा हुए हो ना, तो ये सारे वही तुम्हारे वोटर है ना, उसके बावजूद तुम हारे हो। खुदा न खास्ता अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ के वर्कर बाहर आएंगे। अब वो सिविल वार होती है या जो भी होती है, मार्शल लॉ लगता है, जो भी होता है, लेकिन ये भूल जाओ कि दोबारा इक़्तिदार तुम्हें मिलेगा। अगर इमरान खान का इक़्तिदार जाएगा, ये बात याद रखो, अगर बिल फर्ज अगर इमरान खान का इक़्तिदार जाएगा तो तुम्हें ख्वाब में भी नहीं मिलेगा। अगर इमरान खान की हुकूमत रहेगी तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि ये जो 4-5 सीटें मौलाना फजल रहमान ने पिछले 70 साल से मेहनत करके 3 नस्लों का जोर लगा के जो बचाई हुई है, शायद अगली दफा 1-2 सीटों का इजाफा हो जाए। लेकिन ये मौलाना फजल रहमान अगर इसको ज्यादा वो फसादात करने की कोशिश करेंगे या इसको ज्यादा वो करने की कोशिश करेंगे तो याद रखें इनकी जिंदगी का आखिरी इलेक्शन होगा। आइंदा कभी जिंदगी में इनको एक सीट भी इंशाल्लाह नहीं मिलेगी। इनका सियासी मुस्तकबिल बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा, इस गरीब का तो खैर बेचारा मौलाना फजल रहमान, इसका क्या, इस गरीब का क्या सियासी मुस्तकबिल है, ये तो पहले ही वाली यमीन गंडापुर साहब ने खत्म कर दी है। ये वो जो दूसरे साथ जो है ना वो बिलावल, जिसका कैरियर अभी शुरू हो रहा है, ये साथ उसका कैरियर तबाह करेगा। और नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों देखना इस मौलाना के चक्कर में आकर बिल्कुल ही जो है ना सफाई हस्ती से मिट जाएंगी। तो बाकी ये है कि देखते हैं ये ड्रामा कितने दिन तक चलता है। लेकिन आप अभी से मेरी ये वीडियो अपने पास संभाल कर रखें कि ये इस्तीफा मिलेगा। इस्तीफा ये देख लो जिसको इस्तीफा चाहिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज।